नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। ओडिशा रे वर्षा को आसिला बड़ खबर। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में वर्षार संभावना रही। तथापि आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में सतर्क सूचना जारी कर वर्षा सहित घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेग में पवन बहबार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाए। घूर्णिबलय प्रभाव में प्रबल अति प्रबल वर्षा सह बिजुली और घड़घड़ी पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर जून 1 आज पर्यंत 591.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बन्या प्रभावित अंचल और लोकों मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। आकाशमार्ग बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर जिलार बन्या परिस्थिति अनुध्यान कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बन्या परिस्थिति अनुध्यान पर लोकसभा भवन में गणमाध्यम निकट विबृति रखी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी कहते 3टी जिले में 8टी ब्लॉक 81टी गाँ बन्या द्वारा प्रभावित होइछे। बन्यांचल क्षतिग्रस्त लोकों को सहायता संपर्क में मुख्यमंत्री कहते क्षयक्षतिर तुरंत आकलन कर रिपोर्ट देवाई जिलापाल मानक निर्देश दी जाए। रिपोर्ट पाइबा पर क्षतिग्रस्त लोकों को उपयुक्त सहायता जोगाई दिया। घर भंगा और गौ संपदर क्षयक्षति रिपोर्ट मगाଯିବା सहित जो गाँ गुड़िक रास्ता खराब हो जाए सेगुड़िक तुरंत मरामती कर जोगाजोग व्यवस्था पुनर्स्थापित करने निर्देश दी जाए। प्रभावित अंचल पर्याप्त परिमाण में पशु खाद्य जोगाई देवाई परामर्श दी जाए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक 6 अभियुक्त गिरफ। ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रश्नपत्र मामला रे ओडिशा पुलिस क्राइम ब्रांच 6 जन अभियुक्त गिरफ करिछे। गिरफ अभियुक्त माने हेले जतिन महाराणा, विजय कुमार मिश्र, सनातन बिशोई, रामजी प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार साहू एवं जयंत कुमार राउत। ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे 6 जन अभियुक्त गिरफ ने क्राइम ब्रांच डीजी संपादक सम्मेलन में सूचना देइछन्ते। से कहते टाटा एंट्री ऑपरेटर जरिया प्रश्नपत्र लीक होइछे। टाटा बोर्ड एंट्री ऑपरेटर जितन महाराणा एथिरे संपृक्त रही। अकाउंट को 2,40,000 जीवार प्रमाण रही। ए प्रश्नपत्र लीक बालेश्वर रु कोरापुट पर्यंत व्यापीछे। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। 2 अगस्ट रे पीएम किसान टंका मात्र आउ किसी दिन अपेक्षा खाता को आसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान 20तम किस्ती टंका नहीं बड़ घोषणा कले सरकार। तेबे 12 चाषी को अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री मोदी। 9,70,00,000 चाषी अकाउंट को जीव 20,500 कोटी टंका। समस्त चाषी मन में प्रश्न उठुची परवर्ती किस्ती केबे आसीबो। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार योजना 20तम किस्ती 2,000 टंका अगस्त 2 तारिख चाषी अकाउंट को पठाइबे बोली घोषणा करिसेंती। रक्षाबंधन पूर्व यह सरकार बड़ उपहार अटे। एवं चाषी मध्य केवाईसी करने एक दौड़ आरंभ होती। केवाईसी करने पूर्व पड़ रही किस्ती अकाउंट को आसीज। जदि कौन कारण आपड़ केवाईसी करना विलंब करूँ ना। आपड़ यही कम तुरंत करेंगे। केवाईसी कर पद्धति एवं सहज कर दी जाए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। कामधेनु योजना को नहीं बड़ खबर। घरे घरे पहुंचब ओमफेड क्षीर और पाउडर। कामधेनु योजना कृषकों को मिल 2टी गाईर मूल्य 2,30,000 से 70% सब्सिडी मिल। कृषि भवन में 2 दिन धरी चलो मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी समीक्षा बैठक शेष होगा सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते मत्स्य और प्राणी संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। ग्रामांचल कृषकों आय 2 गुणित कर केंद्र और राज्य सरकार सब योजना लागू हेबो। समाज रे पछुआ वर्गर लोके भी मालमाल हो पारे। विकसित ओडिशा रे एवं सामिल हेबे समस्त चाषी माने। दुग्ध उत्पादन 2 गुणित हेबो। कुकुड़ा, छेली, मत्स्य चाष 70% सब्सिडी प्रदान पाई निष्पत्ति नि जाइछे। मत्स्यजीवी को फीड मिल इंसुरेट भैन पाई मिलिबो सब्सिडी। ओमफेड को क्षीर दौथुवा चाषी को लिटर पिछा अधिक टंका और बीमा प्रदान करा जाउछे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही।
ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସର୍ଭେ ହେବ। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ମହିଳା କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 60 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାର କୋଟି SSPD ରେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ମହିଳାମାନେ। 93,000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ EKYC ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ EKYC ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନେ। କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସମସ୍ୟା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲିକେସନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚେହେରା ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଏଁ ସବୁଠି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଘରକୁ ରାସନ ନେବାର ଯୋଜନା ବି କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ନିଜ ମୋବାଇଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ଭେରିଫିକେସନ ବା ଚେହେରା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି EKYCକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। EKYC ଅପଡେଟ୍ ନ ହେବାରୁ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନାହିଁ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଲା ଦରମା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ଏବଂ ମମତା କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବେ ଏବେ ମାସିକ 1,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ 3,000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ସେହିପରି ପ୍ରତି ପ୍ରସବ ପାଇଁ ମମତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ 3,600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏ ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ଏବଂ ମାତୃ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ବିହାରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 1 ରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଆସ ବୁଲିଯିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। AWESOME ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ୱେସମ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବନ୍ଦ ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ବନ୍ଦ ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WCLର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WCLର ସେମିଫାଇନାଲରେ 4ଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲ 31 ଜୁଲାଇ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମନା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 12,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କରିବ TCS। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ IT ସେବା କମ୍ପାନୀ TCS କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କମ୍ପାନୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏପ୍ରିଲ 2025 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2% କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12,000 ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। TCS CEO
କୃତ୍ରିନିବାସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଜଗତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଆଇ ଏବଂ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲ ଯୋଗୁଁ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ପଦବୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ 12,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି। ଜୁଲାଇ 19ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଷୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଇଛି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇକେୱାଇସି ଦାଖଲ ବେଳକୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନରେ ବିଳମ୍ବ, ସର୍ଭର ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପଟ୍ଟା ରେକର୍ଡ ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସର୍ଭର ଡାଉନ କାରଣରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। OSSC RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅମିନ ଏବଂ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ 2024ରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ବାତିଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥାନରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ସାନି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି OSSC ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ସାରାଦିନ